लगभग 400 के करीब साडे किसानों की मौत हुई है तो सारिਆਂ ਦਾ ही पोस्टमार्टम होया है। एक भी केस अज तक करोना का नहीं आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ करोना ਇੱਥੇ? जिवें डॉक्टर साहब कह के गए हैं कि करोना नाल ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 2 मरांगे ना, तो उस तरह सारे ਦੇ ਸਾਰੇ मरांगे। ਅਸੀਂ 100 मर जाए, 100 ਦਾ 100 मरना मंजूर नहीं सानू। ਅਸੀਂ 2 मर जाएंगे तो कोई चिंता नहीं। करोना स्कूलों च चलिया जाता, ठेकियां ते करोना डरदा है ना, पता नहीं वैष्णो आओ सो उत्थे नहीं पहुँचता है। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਕਰੋਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। गया जड़ियां आज़ादी दीयां गल्लां वो शहीद साडे करते चले गए कि समाजिक बराबरी होवे और ये जो गरीबी अमीरी का जो पाड़ा, ऊंच नीच का पाड़ा ये खत्म होवे, संपूर्ण आज़ादी होवे। सो जो गोरे करते सी उसे राह ते ही ये सरकारां तुर पईयां कि कुछ पूंजीपतियां दे हथ ये सरकार जिहड़ी साडे देश की बागडोर इन्हां ने संभालण दी मनशा दे नाल ये कानून आ जिहड़े वो लैके आंदे। और ये गुस्सा जिहड़ा किसानां दा, मैं अक्सर ये गल करदा हुन्ना कि ये कानून तां वो गल हो गई जिवें किसी दी बिल्कुल ही संघी तुसीं घुट दिओ कि उहनूं साह आउणा औखा हो जावे। सो फिर ये गुस्सा फुटिया। नहीं तां जे पिछले सालां 'च भी असीं निगाह मारदे हां तां कोई बाहलियां वधिया नीतियां किसानां दे लई, किरतियां दे लई, आम जिहड़े लोग पिंडां 'च वसदे आ जां जिहड़े ठीक ठाक रहन वाले आ, मिडल क्लास आ जां लोअर क्लास आ, उन्हां दे लई कोई बाहलियां वधिया पॉलिसियां इन्हां सरकारां दीयां नहीं रहीआं। सो गुस्सा वधदा अज इत्थे जिहड़े हुण इन्हां ने ये कानून लिया के सिट ते बिल्कुल ही किसानां दी मौत दे वारंट इन्हां ने लिखते। सो उहदे चों ये मोर्चा निकलिया और बहुत सारियां प्राप्तियां तुहाडीआं कई वारी देखण नूं ये लगदा कि हाले तक कानूनां दे बारे किसान दा ਜਾਂ सरकार का जिहड़ा स्टैंड है वो उवें ही है, इन्हां दे कंन ते जू नहीं सरकी। पर मोर्चे ने बहुत कुछ इस समाज नूं दिता ते आउण वाले टाइम 'च देना। सो मैं गल करदा हुन्ना कि कदे किसी ने सोचिया नहीं सी कि संगीत इस तरह चेंज हो जू और साडे मुंडियां दी सोच इस तरह चेंज हो जू। संघर्ष लड़ना इस मोर्चे ने सिखाया। सो मैं तो अपनी जिंदगी 'च कदे नहीं सी सोचिया कि कदे विआह वाली जिहड़ी कार होगी, डोली वाली कार होगी और मुंडा विआहण जाऊगा, उहदे अगे किसान मजदूर एकता का झंडा लग्या हो, जां लोग अपने शगन मनाउणगे क्योंकि वो भी चलो साडा एक समाजिक रिश्ते ने, वो भी असीं पूरे करने आ नाल नाल। ते लोग विआह करनगे पर डीजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नचणगे किसानी वाले गीतां ते वो मैसेज वो की जा रहा कि असीं अपने शगन मना रहे हैं पर साडा दर्द किसानां दे नाल आ जिहड़े दिल्ली बैठे। सो वो दर्द हरेक दे सीने 'च और संगीत गड्डियां दे विच किसानां दा बज रहा। ये संगीत एडी छेती चेंज नहीं हुंदा जिहड़े गोलियां बंदूखां दीयां गल्लां करन वाले साडे मुंडे और गाणियां दे विच 90% गल्लां वो होणीਆਂ। सो उन्हां गड्डियां दे विच गीत किसानां दा बजे, किसानी संघर्ष दे गाने चलन। ये लोक लहर इनू कहांगे आपां। लोकां दे मन जिने चेंज करते और साडे मुंडे बैनर फड़ के, तख्तियां फड़ के जिहड़े शहरां दे विच खड़े आ चौंकां दे उत्ते किसानां दी सपोर्ट करो, नो फार्मर नो फूड, और जे तुसीं किसानां दे हक चों तां हाਰਨ बजाओ। सो वो कोई तनख्वाह लैके नहीं खड़े। सो उन्हां दे दिमाग चेंज होए आ। उन्हां नूं पता साडे बापू सरहदां ते ऐदां बैठे आ और साडियां मावां बैठियां ट्रालियां दे विच और साडे नौजवान इत्थे बड़ी गिणती दे विच पहुंचदे आ। सो ये नौजवानी दी सोच नूं बदलना, इनू सही लीह ते तोड़ना, ये कोई छोटियां गल्लां नहीं, ये इस मोर्चे दीयां प्राप्तियां ने।
ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਲਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਹਾਕ ਪੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੇ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ ਉਹ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 200 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਕਰੋਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ ਗਾਣੇ ਤਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੋਂ
ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਸੋ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ 2-3 ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਓਏ ਤੇਰੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਲਪੇਟਾ ਨਾਗ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਕਾਗ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਣ ਖੁਆਬ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਓ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਜ, ਬਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਜ। ਓਏ ਉਹ ਆਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵੇਚਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਵੇਚਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਮਿਆ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਨੀਆਂ ਲਾਭ, ਲਾ ਦੇ ਜੈਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆ ਪੱਗ ਤੋਂ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਗ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਚਿਰਾਗ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਉਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੂ ਪੰਜਾਬ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਉਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੂ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਊ। ਔਰ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ 10-20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਏ, ਇਹ ਧੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੜਕ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੇਗਾਂ ਚੁੱਬਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੋਪਰ ਲਹਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਚ ਗਲਾਂ ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 5% ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ 2-3 ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾਊ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੀ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੀ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਸਪੇਰੇ ਫਿਰੇ ਕੀਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਜੱਟ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਜੱਟ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਣੂਆ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਡ ਰਹੀ ਐ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਜੇ ਮੰਗ ਲੈ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਜੱਟ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਭਈਆ ਖੇੜਾ ਜੈਨਪੁਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਖੇ ਰਾਮਾ ਜੈਨਪੁਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ ਜੱਟ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆ ਸੋ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਅਗਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਘੋਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਆਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਹ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਮਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੌਮੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, षडयंत्रकारी सरकार है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦਾ ਪੇਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਅਗਰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਮਾਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ 100% ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ 100% ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੇ? ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ षडयंत्र ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। उस इकट्ठ च प्रधानमंत्री जी बोलते की है, ये कहते आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए, ये आपके और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना का दौर चलता होवे ते इन्ने लोग इकट्ठे होए होण, किसी ने मास्क ना पाया होवे ते वो तो प्रधानमंत्री की रैली सी ना, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਭਾਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 2 ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 100 ਮਰ ਜਾਣ, 100 ਦਾ 100 ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। अगली गल जी टीकाकरण की पिछे एक सरकार नाल साडी मीटिंग हुई, उस दिन भी गल आई। हुण उहदे च एक नोट करियो गल, सवाल रखिया कहंदे जी तुसीं टीकाकरण करवा लो। असीं क्या जी कर दिओ, पर एक गल दस्सिओ कि दिल्ली तो एक रिपोर्ट छपी है कि 10,000 टीका लगन तो बाद उहदे विचों 3 व्यक्ति मरनगे। ये तुहाडी दिल्ली च रिपोर्ट छपी भी है। जेकर 10,000 मगर 3 मरनगे तो साडा तो लखां की गिनती च बैठा है। वो जिहड़े साडे मरनगे उन्हां दा जिम्मेवार डीसी साहब तुसीं बनदे हो, SSP साहब तुसीं बनदे हो। बोलो कौन बनदा है? कहंदे जी साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, बटी के कौन लवावे इन्हां दे? फिर काहदे वास्ते लंगर लाई फिरदे भी टीके लवाओ? बाहर तो डॉक्टर ने क्लीयर करता और ठोक बजा के कहता वो बंदे फड़े गए, जिन्हों का करोना षडयंत्र वो बंदे फड़े गए। और उत्थे डॉक्टर ने क्लीयर करता कि होर कोई डॉक्टर सुलेमान भी एक गल कह के गया ना भी प्रिकॉशन लोड़ है, सावधानी की लोड़ है, दवाई कोई नहीं। तो दवाई की है? कली एक भाप दवाई है, तो बगैर होर दवाई कोई नहीं, वो कहते हैं। तो एक गल होर नोट करियो, हर वारी सीजन बदलता होंगे ना, वो सीजन हुण बदल रहा है। हर वारी जो सीजन बदलता है उस सीजन के बदलने दे नाल नज़ला जुकाम खांसी खंघ वगैरह होंदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है। ਉਹੀ है ਜਿਹੜੀ कोरोना का बहाना बना के साडा अंदोलन उठाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कुछ भी कर ले सरकार, जिन्नी देर तक अगर सच्चियों जिवें डॉक्टर साहब कह के गया सी, रोज़ ये गल कहने हैं कि अगर सरकार नूं इन्नी चिंता है कि किसानों नूं करोना ना हो जाए, करोना नाल बीमार ना हो जाना, तो सरकार को एक बड़ा वधिया काम है, बड़ा वधिया नुकता है। कोई लोड़ नहीं टीकाकरण करन दी, कोई कुछ करन दी लोड़ नहीं। इक्को ही गल करे कि कानून रद्द कीते, MSP की गारंटी का कानून बनाता, असीं घरों घरी चले जावांगे। ना सानू टीके लाउण दी लोड़, ना साडे ते जबरदस्ती कोई कार्रवाई करन दी लोड़। असीं अपने घरों नूं जावांगे, कानून वापस कर ले सरकार। जिन्नी देर तक एक कानून वापस नहीं हुंदे उन्नी देर तक सरकार लख यतन कर ले, गोलियां मार ले, लाठियां चला ले, मुकदमे पा ले, उन्नी देर तक किसी हाल दे विच इत्थों उठ के वापस नहीं जावांगे। कुछ भी हुंदा होण दिओ, कोई गल नहीं वापस, क्योंकि ये लड़ाई साडी होंद दी है, साडी जिंदा रहन दी लड़ाई है। तो एक हिस्सा साडे समाज का हो जिहड़े बेचारे रोटी मुल की रोटी लैके खांदे ने, जिन्हां दे कोले आपदियां ज़मीनां नहीं, बेज़मीने लोग जिहड़े अनाज मुल लैके खांदे ने, उन्हां दे बच्चों के ढिड की अग बुझाउण दा मुद्दा है। लड़ाई ये है, ये वो रोटी खो के अडानियां ते अबानियां दे लिफाफिਆਂ बंद करना चाहती है सरकार, और सारे कुदरती सोर्सां नूं उन्हां दे हवाले करना चाहती है सरकार। मेरे दोस्तों, लड़ाई इस गल ते लड़ रहे हैं, और किसी भी कीमत के उत्ते लड़ाई नूं अधूरी छड्ड के वापस नहीं जा सकते। कुछ भी होवे भावें
मैं फिर एक बेनती करा मेरे दोस्तों, लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बहुत लंबा नहीं क्योंकि ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੀਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਓ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਖ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੋ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ 40 ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ 50 ਬੈਠੇ ਆ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਰਾਏ ਚੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ